तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आपण मान समस्त को मोर प्रणाम। चेतनार ओलटी जीवा एक आमे अनेक थर आलोचना करिसेंती एवं आमे समस्ते जो माने माँ श्री अरविंद को किछि किछि अध्ययन करिसेंती माँ को पाखरे पाठचक्र रे अनेक पाठचक्र आमे जॉइन कलेनी एवं आमे चेतना कहले किछि ऑलरेडी बुझी सारिचंती एवं रूपांतर कहले भी आमे किछि बुझी सारिचंती। चेतनार जदि गोटे पावछ आमे देखिबा सेटा होउची जे आम भितरे जे आमर निजस्व सत्ता जहा निजको परिप्रकाश करिबा पई सबु किछि को बाह्य परिस्थिति टू आरंभ करी बाह्य घटना भली बाह्य कार्य को से स्वीकार करिछि एवं से अनुसार से परिस्थिति को तैयारी मध्य करे तांकरी संबंध रे हमें सचेतन हवा जागृत हवा तांक द्वारा परिचालित हवा किए परिचालित हवा ना हमर बाह्य मन बाह्य प्राण बाह्य शरीर जेतल परिचालित हवा सेतल हमें सचेतन व्यक्ति हवा जेतबेले परिचालित अधिक रु अधिक हे जीवो एवं चैत्य सत्ता द्वारा अंतरात्मा द्वारा आमे जेतबेले प्रस्तुत होई उठिबा सेतबेले हमर अज्ञानता दूर हे जीवो एवं ज्ञान आडू को हमर यात्राटी चलिबो। तनो से जो चेतनार ओलटी जीवा कथा जेतबेले कथाटा उठुची ताले सेइटा कोन ओलटी जीव पुन केम जदी चेतनार गतिपथ है एया ताले ओलटी जीवा कौन मां को जो प्रश्न कराई माँ तार उत्तर कहते ये जो बारंबार प्रश्न आम मन को आसे जे मु कौन मु किए आदि एपरी मुहूर्त क्या भितर आसे आम मैंने भी देखा जदि जनक भितर गोटे प्रश्न आसला जे मु किए बोली ताहले वर्तमान आपनकर समय हो जाइए निज संबंध सचेतन होगापाई जे पर्यंत मो भीतर प्रश्न आसी ना मु किए कौन पे आसी तामाने ए पर्यंत भी आमे साधारण मनीष जेपरी जन्म ग्रहण करिछि एवं तार नित्य नैमित्तिक आवश्यकता भितर से निजको बुड़े रखिछि आमे से भली पशु भली एक्चुअली से मनीष किछि नो केवल शरीरटी पाइछि मनीषर शरीर मनटे पाइछि बोली ना तार मनीष किंतु अन्यान्य प्रवृत्ति अन्यान्य कार्य होछि पशु जहा करुछि सेया करुछि सेथिपे ताकू कहा जाय पारे एक सामाजिक पशु बोली। एठी हम टिके मने पकाइबा अनेक समय वर्णना जो माने करंती से तो वर्णना निश्चय करंती सेटा होछि जेतेबेले श्रीराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारि जण
ଯାଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତାଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉଠି ବଶିଷ୍ଠ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ କୁଟୀରରେ, ସେ କୁଟୀରର ଯୋଉ କବାଟ କୁହନ୍ତୁ ବା ତାଟି କବାଟ କୁହନ୍ତୁ ବା ନଡାର କବାଟ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଥିବ ସେଠିକି ସେ ଶବ୍ଦ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁ। ସେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କିଏ? ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ପଚାର, ଆମେ ଯେ ବାହାରକୁ ଯିଏ କିଏ ତମେ? ତେଣୁ ମହର୍ଷିକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଏ? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଉତ୍ତର ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା ଭଳି ଉତ୍ତର। କହିଲେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛୁ। କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର? ନା ତୁମେ କିଏ ଯୋଉ ପଚାରିଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତାପରେ ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ବଶିଷ୍ଠ ଆସି କବାଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟଟେ ପାଇ। ଜଣେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ କିଛି ନୂତନ ଜାଣିପାରେ। ତା ଉପରେ ଯେତେ ଏକାଗ୍ର ହବ, ଲେଖା ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏତେ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ଉଠେ ଯେ ହଠାତ୍ ଏକାଗ୍ରତାର ଏହି ନିବିଡ଼ତା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସବୁ କିଛି ଓଲଟି ଗଲା ଭଳି ଲାଗେ। ତାପରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କର ଯେ ତୁମେ ଆଉ ଏ ପାଖରେ ନାହଁ, ସେ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲଣି। ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣନାର ବା ମାଙ୍କର କହିବାର କେତେ ତାକୁ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, କଥା କହିବାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଅନୁଭବଟି ଆସିବ ତାକୁ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ହଠାତ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ସେଟା କଣ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଖୁସି ଅଛୁ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ତାହା କେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମଜାଦାର ହବ, ଏନଜୟବୁଲ କରିହବ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ମଜି ରହିଛୁ। ସେଇ ଯୋଉ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିବା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଗଲା, ପିକନିକ ର ସମୟ। ସବୁଆଡେ ପିକନିକ ଯିବା, ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ଅମୁକ ଜାଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସିଏ ଇଭିନ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ କୁ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ବି ଭାବନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ହଉଛି ଯାଆନ୍ତି ମୌଜ ମଜିସ୍ କରନ୍ତି, ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ନିମ୍ନ ମନ, ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର ଗତିବୃତ୍ତିରେ ସେମାନେ ମଜିଯାଆନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟିକୁ ବି ନ ଭାବି ଆର କଥା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ସେମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କଲେ, ଡିଜେ ବଜେଇକି ଗଲେ, ନାଚି ଗୀତ କରି ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା କରିଗଲେ। ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ବା ଭଲ ଲୋକ ବା ଭଦ୍ର ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ ନିଜକୁ, କିଏ କୁହନ୍ତୁ ନ କୁହନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ନିଜ ତ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛୁ। ସମାଜ ବି କହୁ ବା ନ କହୁ, ମୁଁ କହି ଦେଖେଇଉଛି ମୁଁ ଭଦ୍ରଲୋକ ବା ଭଲ ଲୋକ। ଆମେ ବି ଯାଉ ବୁଲିବା ପାଇଁ। କୋଉଠି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ? ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ଜାଗା ଯିବେ, ନେଚର ଯୋଉଠି ରହିଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି କହିବେ ନା ନା ଆମେ ତୀର୍ଥାଟନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ତୀର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ସେଇ କେବଳ କିଛି ସମୟ ଏଇ ସମାଜର ଯୋଉ ନୀତିଦିନିଆ କାମ ଭିତରେ ବୋର ହେଇଗଲୁଣି, ଚାଲ ଟିକେ ମଠ ବାଡି ବୁଲି ଆସିବା, ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, ଆଶ୍ରମ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, ଟିକେ ଫ୍ରି ଲାଗିବ, ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନର ବଞ୍ଚିବା ଶୈଳୀ। ସେ ଏନ୍ଜୟ ଖୋଜେ, ଆନନ୍ଦ ଯୋଉଟାକୁ କହେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପାଇଗଲେ ସେଥିରେ ସେ ଖୁସି, ଏଇଥିରେ ସେ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯୋଉ ଦିନ ନିଜ ଭିତରେ ଆସିବ, ଆପଣ ସତରେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏଟା ଅନୁଭବର ବିଷୟ। ସତରେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇ ପିକନିକ ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ।
बजार को जाइकिरी बेलून किनिबा को भल लागिबो नाही। बजार को जाइकिरी घर पई जो जिंस पत्र आपण आनुचंदी सेटा खराब बोली कहू नाही। ताकू किनिला बेलକୁ बहुत प्रश्न भीतर उठिबो। जोठिकी भी जिबे निज भितर प्रश्न ही प्रश्न आसीबो। सेठिकी जिबी जे कोन पई जिबी, सेठिकी जिबी जे कोन मोर सेतिरी अग्रगति हबो, मु जानिनी कोन अग्रगति हबो। किंतु निजକୁ निज प्रश्न आसे। ये होची गोटे लक्षण जे कि आपण गोटे स्टेप आगे जाते। किंतु जेतेबेले ता भितरे निबिड़तार सहित एकाग्रतार सहित प्रवेश करी जिबे सेतेबेले आपनको भितरे अनुभव हबो जे ई सरल ए जो बाहर तथा कथित सह जो कार्य गुड़िक आमको लगे जमी अति किसी आवश्यक ना से भली लगे। से जो मुहूर्त टी वर्णना कर जोटा कि अनुभव विषय आम कथबार्ता पर से कहवा आग आम देखिए माँ कहते यही मुहूर्त टी आसवा को मुहूर्त ये जो गोटे अनुभव आसवा जे आउ गोटे दिगरे रही आप भावतु आम बेले बेले जो माने आमको टिके अतीत कथा कही दियंती किंबा भविष्यत कथा कही दियंती हम भावु त्रिकालदर्शी केते महान बोली भावु एवं आमे भक्त चरित केते सुनु बुझु जानू भगवान को डाकिले भगवान जो उत्तर दियंती से कथा भी जानू। किंतु आमे केही केबे भगवान को चाहिना भगवान को पूजा करी भगवान को पाखरु पाइबा पाई सब बेले चेष्टा करी चल ठीक ठीक अछि किछि एटी खराब भलर संज्ञा किछि कहबी। आमे भगवान को पूजा करी संतुष्ट अछि भगवान को प्रार्थना करी भगवान पर एटा दरकार मोर सेटा दरकार मागिबारे संतुष्ट होई गयो। किंतु जो दिन मो भीतर प्रश्न आसीबो जे मु मो भीतर जदि सेही रहिचंती भगवान आमे गाउचंती ना त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव आमे गाउचंती यदि सी ही पिता सी ही माता तेबे मु कौन आंब गछर टाकुआरे आंब गछ ही बाहर यदि भगवान मोर होचंदी पिता एवं भगवान मोर होचंदी माता तेबे मु तो भगवान काई मु काई सचेतन नहीं पारि नहीं कोठी रही आमे कहउचंती भगवान होचंदी कोन ब्रह्मानदं परम सुखदं केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं ब्रह्मानदं परम सुखदं माने केते माने आनंदर केते विशाल परम सुख जोटी रही केवलम ज्ञान मूर्ति ज्ञान रही सी होचंती मूर्ति माने केवल ज्ञान ही ज्ञान मु कहीं अज्ञान रही द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं द्वंद्वर से अतीत सबुर से तो ऊर्ध्वरे अछन सबु तांको भितर परैछि द्वंद्वातीतं गगन सदृशं गगन भलिया से विशाल व्यापक चिंता करନ୍ତୁ भावातीतं त्रिगुण रहितं ये सत्व रज तम तीन गुणर से होचंदी ऊर्ध्वरे भावर अतीत तेबे मो भितर काहे एते अभाव रही मो भितर काहे ज्ञान नाही मो भितर काहे आलोकर से जो प्रज्वलनता काहे नाही एईटा को खोजी 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 आमे केते व्यस्त हो जेते खोजी 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 जेते बेले पाइजिवो पाइबा पे केते दिन दिन मास मास वर्ष वर्ष शताब्दी शताब्दी लगी जाए जन्म जन्म चली जाए जुग जुग चली जाए
ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆସିବ। କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ? ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିବା ପାଇଁ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଚରିତାର୍ଥ କରି କରି ଚାଲୁଥିବି, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି କରି। ପଶୁ କଣ କରେ? ବଣର ରାଜା ସିଂହ ସେ କଣ କରେ? ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ମୁଁ ବୋଲି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବିଲୁଆ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ହଉଛି ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତି, ଚତୁରାମି କରି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ପାଇଯାଏ, ମତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ନାହିଁ, ଚତୁରାମି କରିକି ଅନ୍ୟ କାହାର ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ନେଇ ମୁଁ ମୋର ବଞ୍ଚିବି। ଚଢେଇ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଡେଣା ରହିଛି ଆମେ ସେଇ ଡେଣାର ଆମ ହଉଛି ଶକ୍ତି, ଆମେ ଉଡିକି ପଳେଇବୁ, ତମେ ଆମର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଟା ଅହଙ୍କାର ବସ କହୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜକୁ କଣ କହୁଛି? ମୋର ଏଇଟା ରହିଛି, ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରହିଛି, ମୋର ଏତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ରହିଛନ୍ତି, ମୋର ଏତେ ଅର୍ଥ ଯୋଉ ରହିଛି, ମୁଁ ମୋର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ମୋର ଭଲ ରହିଛି, କେତେ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧ କହିଲେ ମାଡି ବସିବେ। ସେଇଥିରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ରହୁଛୁ ଏବଂ ସେଇଟା କି ଆମର ହଉଛି ସମ୍ପଦ। ଗତ ଥର କଥା ହଉଥିଲେ କଣ କହନ୍ତି? ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଏମିତି କରିଥିଲି ସେମିତି କରିଥିଲି। ସେଇଥିରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ରହିଛୁ। କେତେବେଳେ ବି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ମୁଁଟି କଣ? କିଏ? କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପରିଚୟ? କାରଣ ଇଏ ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ବି ରହେ ନାହିଁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି। କାଲି ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଛୁଆଟି ଆଜି ବଡ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଶରୀରର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉ ଛୁଆଟି କାଲି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଶିଶୁଟିଏ, ସେ ଶିଶୁର ମାଂସ ପେଶୀ ବଦଳି ଯାଇଛି, ରକ୍ତର କୋଷ ବଦଳି ଯାଇଛି, ହାଡ ବଦଳି ଯାଇଛି, ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ଯୋଉ କାହାର ପୁଅ କାହାର ଝିଅ ଆମେ ଯିଏ କାଲି ସକାଳେ କହୁଥିଲା ସିଏ ପୁଣି ହେଇଗଲାଣି କାହାର ଭାଇ, କାହାର ଭଉଣୀ, କାହାର ବାପା, କାହାର ମା, ସିଏ ତ ବଦଳି ଗଲାଣି। କାଲି ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାହା ଆଜି ଚାହୁଁନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ? ଆମେ କହୁ ଯିଏ ମଠ ବାଡିରେ ରହିଛି, ଯିଏ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛି, ସିଏ ହଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ। କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ? ଆଶ୍ରମ ଆସୁଛନ୍ତି, ମଠ ଆସୁଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କାରଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ରାବଣ ବି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେଇଠି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେଇଠି ବିଭୀଷଣ ବି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ତପସ୍ୟା ବାହାରକୁ ଗୋଟିଏ, ବସିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ, ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତିନି ଜଣ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ହେଇପାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ ଦେଖା ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୋଉଥିପାଇଁ ସେ କରୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଶବ୍ଦ ହଉଛି କସ୍ମିନ୍ ଦେବା, ତାହା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ଏଇ ସିମ୍ପଲ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିବ ଯେ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ଆଗ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଲେ ହିଁ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଏବଂ ତାପରେ କଣ ହବ ନା ଆମର ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି କି? ଦିନ ଦିନ, ମାସ ମାସ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ, ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ଅଭିସାରଟିକୁ ନିବିଡ଼ ଆଉ ଗଭୀର କରିଦେଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖକୁ ଏହିପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ କେତେବେଳେ ଆସି ଯାଇପାରେ ଯେତେବେଳେ କି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ନିବିଡ଼ତା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠେ ଯେ ସେତେବେଳେ ତୁମ ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବଟି ପାଇଥାଅ ତାହା ହେଲା ତୁମେ ଆଉ ଏଠି ନାହଁ, ସେଠି ରହିଛ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାହାଣୀଟିଏ ମନେ ପଡୁଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟାଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ ତାକୁ ହଠାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆଉ କିଏ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା ବୋଲି ଭାବେ, ଆଉ କିଏ ତାକୁ ଅଲଗା କଣ ବୋଲି ଭାବି ସେଥିରେ ଚାଲିଯାଏ। ଯେମିତି ଧୋବା ଲୁଗା କାଚୁଛି, ସଫା କରି ସାରିଛନ୍ତି, ଉପରେ ଶୁଖା ହେଇଛି, ଝିଅ ଉପରେ ଆସି ଝିଅ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଯୋଉଗୁଡାକ ଶୁଖି ଯାଇଛି ତାକୁ ଗୋଟଉଛି, ଆଉ ଯେତିକି ଥିଲା ଲୁଗା
ତାକୁ ଧୋବା ଜଣକ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଝିଅ କହୁଛି, ବାପା ମୁଁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେଇ ସାରିଲିଣି, ଆଉ ଯିବା ନାହିଁ କି? ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଟିକେ ରହ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ବାପା ବା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ଆଉ କରିବ? ହଠାତ୍ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ବାପା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କଣ ଆସିଲା, ଭିତରେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ମାରିଗଲା, ସବୁ କିଛି ଖୋଲିଗଲା, ଖେଳ ସେଇଠି ହେଇଗଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସତ କଥା ତ, ଏ ଜୀବନ କେତେ କେତେ ବର୍ଷ କଟିଗଲା, ଦିନେ ତ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ନାହିଁ। ମୋ ଭିତରେ ଯେ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ଦିନେ ଜପ କଲି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ତ ଦିନେ ଖୋଜିଲି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଦିନେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ନାହିଁ। ଇଏ ବୟସ ତ ଗଡିଗଲାଣି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି? ସତରେ ତ ବେଳ ହେଇଗଲା। ଆଉ କେବେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି? କେବେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି? କେବେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି? ଚାଲିଲେ। କେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ଆସିବ କେହି କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁ କେହି କହିପାରିବେନି ନୁହଁ। ଇଏ ହଉଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସଟି ରହିଥାଏ, ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରୟାସର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳପାଟି ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ। ଇଏ ଘଟଣାଟି ଘଟେ। ସବୁ କଥାକୁ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ଦେଖି ଏତିକି ବେଳେ ତୁମେ ଆନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର। କାରଣ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଭିତରେ ଥାଅ, ପ୍ରକୃତରେ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳିଯାଏ। ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଜଣେ ଏପରି କିଛି ବିଷୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ଯାହାକି ପରମ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ ସୁନ୍ଦର, ଏବଂ ଏହି ଅନୁଭବ ଆଉ କେବେ ହଜିଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠି କହିଲେ କଣ? ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ଦେଖି ଏତିକି ବେଳେ ତୁମେ ଆନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଭିତରେ ଥାଅ, ପ୍ରକୃତରେ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଚାରିଆଡେ ସଁବାଳୁଆ ଗୁଡାକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ୟାଚ ପ୍ୟାଚ ହେଇକିରି ଅନେକ ସଁବାଳୁଆ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ, ବଡ ବଡ ସଁବାଳୁଆ, କଳା କଳା, କଳା ମାନେ ବ୍ରାଉନିଶ, ମାଟିଆ 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 ବଡ ବଡ ସଁବାଳୁଆ ସବୁ ଯାକ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ସବୁ ଆଡେ ବଡ ବଡ ସଁବାଳୁଆ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମାର୍କ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୟ ଆସି ଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଜାପତି ହେବେ। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଜାଗା, ଘର ଭିତର ହଉ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗା, ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଅନ୍ଧାର ଥିବ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବେ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ବାଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ସତରେ ଟିକେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବୋତଲ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ ସମ୍ବଳଟାକୁ ତାକୁ ଭିତରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ କାଳେ କଣ ମରିଯିବ, କଣ କରିବ, କଣା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିପିଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବାହାରର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ସଂଗୁପିତ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ନିଜକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆନ୍ତର ଚେତନାରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା, ସେ ଆନ୍ତର ଚେତନାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି କି ନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ବୁଝିବା। ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? ସମ୍ବଳ ସିଏ ଦେଖିବେ ତାର ବାହାର ଖୋଳପାଟା ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ଭିତର ଗୋଟେ କୋକୁନଟିଏ, ଆମେ ଯୋଉଟା ଶୁଣିଥିବା ଯେ ସିଲ୍କ ଶାଢୀ ଯୋଉ ତିଆରି ହଉଛି, ସିଲ୍କ ସୂତା ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହୁଏ, ସେ ଯୋଉ ରେଶମ କୀଟ ବା ରେଶମ ପୋଷାକ ଯୋଉ ତିଆରି ଆମେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ରେଶମ କୀଟ ଠାରୁ
रेशम कीट कौन करे ना निज चारिपटे गोटे कोकुन तैयारी करे करिकी कौन करे शेष को तार ऊपर ठिपी बंद कर निजे ता भितर रही जाए सेतेबेले से बाहर कौन क्रियाकलाप करे ना खाद्य ग्रहण करे ना मलत्याग करे ना से भितर को जाइकरी निज चारिपटे गोटे कठिन आवरण टे तैयारी करी ता भितर से रही जाए ता भितर ही तार स्टार्ट हुए बदलिबार प्रक्रिया एवं समय जेतेबेले हेजिवो से खोलपाटी को फाटिकी बाहरी आसो गोटे प्रजापति आप चेष्टा करें समस्ते जी भी पाँच गोटे लेखाएं करके देखो कि लाइट रे रखिए टिके गोटे अंधारिया जगह रखिए किछि दिन पर देखिए जे से खोलपाटी बाहरी जाइए गोटे कोकुनटे तैयारी होइछि पुणी कि दिन पर देखिए से प्रजापति हो जाइए से बोतल ऊपर काटिदेवे से बाहर उड़ी तो से समयटा हूँ समय जेतेबेले सब किछि बदलिबार अंतर दृष्टि रे आंतर चेतना रे बसवास करिवार समय आस जाइछि जेतेबेले मो भितरे प्रश्न आसिला मु कौन मु किए कौन पई आसीछि केउ उद्देश्य रे लिखा है माँ बही प्रभु कहले भागवत कार्य रे भागवत अभिव्यक्ति रे साहाय्य निमित्त तुमको तुमर जीवन दिया कौन टा मु अभिव्यक्त करी यही प्रश्न टी जेतबेले आसिला सेतेबेले अंतर्मुखी हुअन्तु अंतर्मुखी हेई आंतर दृष्टिकोण रे बंचिबा को आरंभ करंतु सेतेबेले देखिबे आम भितरे बदलिबा स्टार्ट एवं जेतेबेले जेते भितर को जिबे सेतिकी परम सत्य आ शाश्वत सहित संपर्क हबो सेतेबेले देखिबे से केते सौंदर्यवान केते शक्तिवंत जोठी आनंदर सीमा नहीं दुखर लेस मात्र स्पर्श नहीं अंधकार स्थान ही नहीं आलोक ही आलोक आ से अनुभवटी जेतबेले आमे पाइबा सेथिरे आमे हजी जीवा आउ से एते सहजरे जाए किंतु ता पूर्वरु आसे बेले बेले टिके टिके उंकी मारे समस्तଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥରେ ନା ଦିଥର ମିନିମम ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଦିଥର ସିଏ ଆସି ଉଙ୍କି ମାରିକିରି ଦେଖେଇ ଦେଇଥବ ଯେ ଏଇ ଆନନ୍ଦର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ତମେ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଏଇ ଆଲୋକମୟ ଏଇ ସତ୍ୟମୟ ଜୀବନ ଯାପନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଦେଖିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ସତରେ ଆରପାରିରେ ପହଞ୍ଚି जोटी अज्ञानता नहीं अंधकार नहीं असत्य नहीं केवल ज्ञान केवल सत्य मृत्यु नहीं केवल अमृतत्व केवल आलोक ही आलोक एवं जेतेबेले सेटा संपर्क रे आसीबा पे हमें चेष्टा करू आंतर दृष्टिकोण रे बंचिबा पे अभ्यास करू सेतेबेले आम पाखरे केते गुडे लक्षण प्रकाश पाए एवं सेतेबेले आमे बाहर कार्य आमे करूथिबा बाहर कार्य आमे करूथिबा सेतिमे लेखछंती ताहेले तुमे बाह्य चेतना भीतर को ओल्हाय आसी पार जीवन रो अन्यान्य विषय गुडिक सहित तुमर संसर्ग मध्य रही पारे किंतु एणिकी आउ तुम चेतनार से अंतर दृष्टि रहिथिबो एहा चली जीव नाही अन्य मानक संगे कारबार कला बेले सेमानकर अज्ञानता अंधत्व भितर भी तुम्हें किसी समय पई पड़ी जाई पार किंतु यह सत्वे भी तुम भितर किछि गोटे रही थाए तुम अंतर भितर जीवंत भावे ठिया होता है जो कहती जीवन पावछरे संसार भितर घर करथिले पत्थर पड़ले सही सेटा कुआ हैतिला जो अर्थ रे ताकू आमे नहीं जाऊ साधारण जीवन अर्थ सेठी कुआ हैतिला जेतेबेले आमे संसार जेतेबेले आमे कार्य करूचंती आम भितरे बेले बेले पतन आसे अज्ञानता केतेबेले आमको बसवर्ती करई निए आमको आमर ज्ञान को लुचेई दिए आमको आलोकर दूरेई दे पारे किंतु जदि अंतर प्रचेष्टा मु करिछि एवं संकल्प करिछि अभिनिवेशित ही रही जे ना मो भितरे जो शाश्वत उपस्थिति रही तांको मु परिप्रकाश करिबी तेबे
ମଝିରେ ମଝିରେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନତା ଅନ୍ଧକାର ଆମକୁ ଘୋଡେଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ନିର୍ବାପିତ ହେଇଯିବା ନାହିଁ, ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ଉଠିବା ଏବଂ ପୁଣି ପରିପ୍ରକାଶ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଖଳିତ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ରୂପାନ୍ତରିତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଅବଚେତନାରେ ଅନେକ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତଳକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତି କଙ୍କଡା କାମୁଡି ଧରିଲା ଭଳିଆ ସେ ଆମକୁ ଉଠେଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଠିଥିବା ହଠାତ୍ ଅବଚେତନା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବ, ମତେ କବଳିତ କରିନବ ଏବଂ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପଡିଯିବି, ପୁଣି ବୁଲିଯିବି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଛି ଘଟଣାଟେ, ନାରଦ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଭକ୍ତିର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଫଳରେ ଏକ ଉଙ୍କି ମାରିଲା କଣ ନା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନାରାୟଣଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ମୁଁ ଜପ କରୁଛି, ତେଣୁ ନାମର ପ୍ରଭାବରେ ମାୟା ମୋତେ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ, ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପରେ ସବୁ ସମୟରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ନିଦ୍ରାରେ ହଉ ଜାଗ୍ରତରେ ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାମନା ବାସନା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାୟା ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଅହଂଟି ଯିଏ ରହିଛି ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପରେ ବାହାରିବ। ଜାଣିଛ, ମୋର ଭକ୍ତିର ପାୱାର ମତେ ନା ମାୟା ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତା ଅଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଅହଂଟି ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ତା ମୋ ଭିତରେ ଆଣି ଦିଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ନିନ୍ଦା କଲେ ସହିବାଟା ସହଜ। ହଁ ବା, ସିଏ କେତେ ଲୋକ କେତେ କଥା କହିବେ, ହାତୀ ଚାଲି ଯାଉଛି କୁକୁର ଭୁକୁଛି, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତି ଦେଇକି ଆମେ କଣ କରୁ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦଉ। ପ୍ରଶଂସା କିଏ କରିଦେଲେ ତାକୁ ସହିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ହଁ, ଛାତି ଟିକେ ଫୁଲିଯିବ ନା, ଆଉ ଯାହା ବି ଆଉ କାହାକୁ କଣ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ମତେ କାହିଁ କହିବେ, ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି ନା। ସିଏ ଭିତରେ ଟିକେ ନାକରୁ ବାହାରିବ ଆଉ। ମହର୍ଷି ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ସମୟରେ ଆସିଯାଇଛି। ସେ ଯାଇକିରି କୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ମା, ମୋ ଭଳିଆ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯିଏ ପରମ ଭକ୍ତ, ତାକୁ ଇଏ ମାୟା କିଛି କବଳିତ କରିପାରିବନି, କାଟୁ କରିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସିଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ଇଏ ନାରଦ ମାୟାରେ ଅଲରେଡି ପଡିଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଉଠଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କବଳିତ ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଆସିଗଲାଣି, ତାମାନେ ଇଏ ନାରଦଜୀ ମାୟାରେ ପଡିଗଲେ। ସେଠୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟିକେ ହସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମାୟାରେ ପଡିଗଲାଣି। ସେଠୁ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଓହୋ ଏମିତି କଥା, ଯାଅ, ନା ନା ସତରେ ତମେ ପରମ ଭକ୍ତ, ହଉ ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା ବୁଲି ଆସିବା ଆଉ। ତାପରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଆରେ ହେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଆସିଲା ପରେ କଣ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି? ଆରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକର ଶୋଷ ଫୋଷ କିଛି ନଥିଲା, ଶୋଷ ହେଲାଣି, ନାରଦ ଟିକେ କୋଉଠି ପାଣି ଟିକେ ମିଳନ୍ତାନି? ନା ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା ମୁଁ କରିବିନି ଆଉ କିଏ କରିବ? ଆପଣଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ମୁଁ, ଯା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି ପାଣି ଆଣିବାକୁ। ସିଏ ଗଲେ ଗୋଟେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଝରଣା ପାଖକୁ। ଝରଣାରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପତ୍ର ଠୋଲା କରି ନେଲେ, ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ବାସ୍,
से पानी भितर पशिचंती झरणार बन्या आसिला से बन्यारे भासी गले भासी जाइए जोटी जाए लगिले जड़े लोक उद्धार कले घरे नहीं रखिले साष्टांग कले से अचेत हो जाते साष्टांग कर सारी घरे किसी दिन आतिथ्यता देले से आतिथ्यतार से रहिले रहिला परे घरे झीटे थिला सुंदरी झीटे ता सहित विवाह करईदेले से सेठी विवाह कले घर संसार हैला पिलापिली हेले पुओ झील हेले तापर चलला तापरे बड़ हेले पिला माने दिने कौन है ना से जो घरे रोले बन्या आसिला बन्या जो आसिला सेते बेले छुआ दीटा को कांधरे बसई एवं बन्यारे भासी जाऊँ घर भासी जाऊँ सब भासी जाऊँ घर फर जिनस पत्र आउ रखी पारे सब भासी गला तापर से कहले ना आउ हम नहीं तेणु पिला दीटा को कांधरे बसई दे स्त्री को हाथ में धरछ ता भितरे जोर रे पानी आसी बन्यारे भासी भासी जाउछंती सेतेबेले गोटे पिला गली पड़े ताकू धरिला बेलू से ना गला आउ गोटे पिला बड़टीए सी बापार चुटीटा को भलरे जाबड़िके धरी ता भितरे सी चलुचंती बन्यार तो भासी चलुचंती क्या धरिबे खाली एपट सेपट होउचंती एही समय रे स्त्री भासी गला हाँ स्त्री मो स्त्री भासी गला बोले हा कही सियाड़े हाथ बढ़े देला बेलू झील भासी गला कौन हैला बोली सी हाँ माने हे प्रभु आमे जे तो दुखरे पड़ू डाकू डाकटे मारिदेले देखला बेलू कौट ना झरणा कूल पानी धरिकी ठिया आसिले अरे कौन सब घटीगला विष्णु दूर ठिया टिके मूर्खा हस मार नारद आसिले बोले प्रभु मु कुआड़े जाइथिली कौन किछि मन पड़ुनी ना तंबरा पानी मते शोष लगे पानी पठेली आप मते पानी पठेले कौन कौन हो गलानी ना कौन है ना ना से लज्जा कथा कहते मन पड़गला बुझीगले आउ से लज्जा कहतुनि मु जो वृथा आस्फलन करी माया मते बसवर्ती करें ना आप देखईदेले किंतु सेठी कथा उठी से जेतेबेले जड़े एपारी रु सेपारी को चली जाए सेतेबेले तार स्खलित हुए ना तेणु रूपांतरित हो गले आउ स्खलित हबार संभावना ना शेषे ताही तुम सबु विषय भितर को भेदी जाए एवं सेतिकी बेले ही सब किछि शेष हो जाए अंधत्व मध्य सबुदिन दूरीभूत ये कौ अंधत्व कहते ये आखिर अंधत्व कथा कहनी आमर जावतीय अंधत्व दृष्टिकोण रही आम एवं भावुचु क्षमतार लाभ अच्छी एवं भावुचु अर्थर जोर अच्छी एवं भावुचु सम्मानर जोर अच्छी एवं भावुचु मते एत लोक भल पाती एवं भावुचु मु पारिबा पणिया मु ठिया गले सब करदेवी ये जो अंधत्व ये अंधत्व आमको सबुदिन दूरीभूत यह पूरा पूरी गोटे प्रत्यक्ष अभिज्ञता सबकि वास्तव विषय अपेक्षा यह ही अधिक वास्तव ये जोटा कहते कौन यहाँ अधिक वास्तव आमको से लगे जो व्यक्ति मैंने तादे बुड़ी रही वास्तव भाया लगुच जो चली जाऊँगी कष्ट पाँच जंत्रणा पाँच किंतु से मजिकी रोचे जितेबले चेतनार ओलट पालट होते ये गुड़ाक आउ वास्तव लगे ना महापुर कहते तुमको मुंडरे किए आघात कले जेपरी तुमको एक वास्तव अनुभूति दिए या ताठारु अधिक वास्तव केते ताकू आउरी बने फेणे फेणे कोइ आउरी वास्तव आउरी अधिक वास्तव तो मते जेतବେଳେ पचारंती सेमाने सेमानकर चैत्यसत्ता संपर्क आसिचंती कि नाही किपरि जानिबे ईश्वर को पाइछंती ना नाही किपरि जानिबे मा को जे मते हस लागे कारण जेते बेले जने पाई जाए या जेते तुम घटे से सत को सत घटी जाए आउ किछि बाकी रहे नहीं से आउ किछि प्रश्न रहे नहीं यह घटी जाइछि किपरि घटला से संबंध तुम्हें किछि प्रश्न करनी कारण जहाँ घटबार कथा घटी जाइछि एटी एक भ्रम धारणा करिवे नाही बेले बेले तामसिकता आलस्यता भितर रहिले आमको आम भितर किछि प्रश्न आसे ना किंतु
टिके नाकुर आमे जानी थाउ जे मु तामसिकता आलस्यता भितर अछि जेतेबेले जने चैत्य सत्ता संपर्क रे आसी जाए जेतेबेले जने ईश्वर को संपर्क रे आसी जाए जने जेते ईश्वर को सहित एकीभूत हबार से जो अनुभव पाए सेतेबेले ता भितर आ किछि प्रश्न रहे सुनार गोदाम भितर पशिगला परे आ सुना कौन बोली प्रश्न आसीब ना समुद्रर अगाध जलराशि भितर पशिगला परे मिशिगला परे नदी आ प्रश्न करे नाही समुद्र कौन बोली तेणु जेतेबेले चैत्य सत्ता को आम आविष्कार करदौ सेतेबेले प्रश्न आसे ना चेतनार ओलट पालट कथा जो ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଅସତମା ସଦ୍ଗମୟ ତମସମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ମୃତ୍ୟୁର୍ମା ମୃତ୍ୟଙ୍ଗମୟ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେଟା ବଦଳିଯିବ ସତରୁ ସତ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା ଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା ଆଲୋକରୁ ଆହୁରି ଆଲୋକ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ରହିବ ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓଲଟିଯିବ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରଂ ରୂପಂ ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् ॐ तत्सवरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् ॐ तत्सवरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् शान्तिः 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 मा